السلام علیکم اینڈ ویلکم اگین سو ناول نائٹ. سو کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم اسٹارٹ کرنے والے اس ناول کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے جس نے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کال لے کے سبسکرائب میرا چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن. تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس کی خوبصورت سیکرٹری نے دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت مانگی. آئی مس لیلا، اس نے مصروف انداز میں جواب دیا، اور لیلا اس کی زبان سے اپنا نام سن کر خوش ہو گئی. آج صبح 10 بجے مسٹر احد کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے. وہ صرف آپ کو اپنے نئے ایڈمن کاسٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی سلسلے میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کی موم، میرا مطلب ہے مس تانیہ نے آپ کے ساتھ ان کی میٹنگ فکس کر دی ہے، جبکہ امریکہ میں آپ کا گھر بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کی تصویریں بھی آ چکی ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں. اس نے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور سیاہ فائل مس تانیہ نے آپ کی طرف بھجوائی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہی سکرپٹ پڑھ کر یہ فلم سائن کریں. کہنے کو ہادی ہاشم کے پاس فلم انڈسٹریز میں بنایا ہوا بیک گراؤنڈ موجود تھا، لیکن پھر بھی اپنی محنت اور دل لگی سے اس نے 6 سال میں اپنا بڑا نام بنا لیا. تو اس نے فلموں میں آنے کے لیے دھکے نہ کھائے تھے اور نہ ہی بہت زیادہ پاپڑ بیلے تھے، بلکہ فلم انڈسٹریز میں لانے کے لیے اس کی ماں نے اسے ترلے کیے تھے، کیونکہ وہ عورت اسے اس کے باپ دادا سے الگ کرنا چاہتی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ ان لوگوں سے کوئی بھی تعلق قائم کرے. لیکن ہادی اپنے ماں باپ دونوں سے ہی بہت محبت کرتا تھا. وہ ان دونوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا. ہادی صرف 6 ماہ کا تھا جب اس کے ماں باپ کا طلاق ہو گیا. تانیہ ایک بہت بڑی فلم ڈائریکٹر تھی اور اس نے اپنی مرضی سے ہادی ہاشم کے ساتھ شادی کی تھی، لیکن ان کے گھر کے سربراہ یعنی بابا صاحب نے ان کو فلم انڈسٹری میں ہونے کی وجہ سے قبول نہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ فلم انڈسٹریز ایک گندی جگہ ہے اور یہاں غلط طریقے سے ہی اپنا کام کمایا جا سکتا ہے، اور وہ فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے کسی بھی لڑکے کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنائیں گے اور نہ ہی اپنے گھر میں سے کسی کو اس گندی جگہ پر قدم رکھنے دیں گے. ہادی ابھی چند دن کا ہی تھا کہ ایک دن بابا صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے عادل ہاشم گھر واپس آ گئے. بابا صاحب نے اپنی محبتوں اور پرورشوں کا واسطہ دے کر تانیہ کو عادل سے طلاق دلوا دی. ان کے صرف 2 ہی بیٹے اور ایک بیٹی تھی. بڑا بیٹا عادل، جن کی پہلی شادی تانیہ سے ہوئی تھی، ان میں سے ایک بیٹا تھا ہادی، جبکہ دوسری شادی انہیں کوئی اولاد نہ ہوئی. ہادی چند ماہ کا ہی تھا جب انہوں نے تانیہ پہ کیس کروا دیا تھا، لیکن ہادی کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے اسے ماں کے حوالے کر دیا گیا. ہادی سے ملنے کی اجازت صرف ہفتے میں 1 دن کی تھی. تانیہ ایک مصروف ڈائریکٹر ہونے کی وجہ سے ہادی کو زیادہ وقت نہ دے پاتے، لیکن عادل جب ہفتے میں ایک بار اسے اپنے ساتھ لے کر آتا تو سب اسے بہت محبت سے پیش آتے. ہادی کا دل چاہتا کہ وہ اپنے دادا کے گھر ہی رہ جائے. عادل کی بیوی رشیدہ ایک بہت اچھی عورت تھی، لیکن افسوس وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی. اس لیے ہادی جب بھی ان لوگوں سے ملنے آتا تو وہ ہادی کو اپنے بچے سے کم نہ سمجھتی. اس لیے ہادی انہیں امی کہہ کر پکارتا تھا، جبکہ تانیہ کو وہ موم بلاتا تھا. تانیہ کو ان لوگوں کا ہادی کے ساتھ اتنا اٹیچ ہونا ہرگز پسند نہیں تھا. اس لیے ہادی 7 سال کا ہی تھا جب تانیہ اور ہادی امریکہ چلے گئے. اس بات پر بھی بہت ہنگامہ مچا، لیکن تانیہ ایک سیلیبریٹی تھی، اس نے سب کچھ ہینڈل کر لیا، اور 15 سال کی عمر میں ہادی واپس پاکستان آیا اور ایک بار پھر سے کیس چل پڑا. اس بار جب ہادی سے پوچھا گیا کہ وہ ماں باپ میں سے کس کے ساتھ رہنا چاہتے تو اس کا جواب تھا کہ وہ دونوں کے ساتھ رہے گا. اس کے بیان کی بنا پر ہادی کو ایک ہفتہ ماں کی طرف اور دوسرا ہفتہ باپ کی طرف دیا گیا. بابا صاحب کے دوسرے بیٹے بلال کی 2 بیٹیاں تھیں. بڑی بیٹی حرین اسے 4 سال چھوٹی ہانیہ، جبکہ ان کی پھپھو سکینہ کی 1 بیٹی اور 1 بیٹا تھا. اس طرح ہادی ہاشم خاندان کا اکلوتا وارث بن گیا. 15 سال کی عمر میں جب ہادی پہلی بار اپنے دادا کے گھر آیا تو اس 6 سال کی ایک چھوٹی سی پری نے آئی ہیٹ یو کہہ کر اسے ویلکم کیا. منہ کے ڈیزائن بناتے ہوئے کہ ہاتھ میں اپنے سائز سے بڑا ٹیڈی پکڑے ہوئے وہ اس کو آئی ہیٹ یو بولتی ہوئی بہت پیاری لگی. لیکن جب آئی ہیٹ یو کی وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ اس پیاری سے معصوم سی ڈول کو آج پہلی دفعہ ڈانٹا گیا تھا، اور اس ڈانٹ کی وجہ یہ تھی کہ ہادی کے لائے گئے کپڑوں پر حرین آپی کے انک گرا دی تھی، اور اس معصوم ڈول کو زندگی میں پہلی بار پڑی گی ہادی کی وجہ سے ڈانٹ پر بہت غصہ تھا. تو اس کے آتے ہی اس نے اپنی دشمن اول کو اس نے آئی ہیٹ یو کہہ کر ویلکم کیا، جس کو ہادی نے مسکراتے ہوئے قبول کر لیا. لیکن چاچی سدرا نے اس کو قبول کرنے کی بجائے اچھا خاصا اور ڈانٹ دیا، اور تب شروع ہوئی ہے یکے طرفہ دشمنی. شروع میں اس کی باتوں پر ہنسنے والا کب اس کی معصومیت پر فدا ہو گیا یہ ہادی کو خود بھی بتانا چلا. شروع میں ہادی کو اس کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا، اور اس کو تنگ کرنے کی غرض سے ہی ہادی نے ہانی کا کمرہ لے لیا تھا. جب اس نے بابا صاحب کو کہا کہ اس کو ہانی والا کمرہ پسند ہے تو ان کو کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ ہانی کا کمرہ صرف نامی تھا. وہ خود اپنے ماما پاپا کے روم میں سوتی تھی، لیکن اس بات سے ہانی کو بہت غصہ آیا، کیونکہ اس کے کمرے میں اس کے بہت سارے دوست یعنی ٹیڈی بیئرز رہتے تھے جن کو بے گھر کر دیا گیا تھا.
बस इसी गुस्से की वजह से हानि ने हादी को बैट उठा कर मारा, जो हादी को लगा तो नहीं, लेकिन हानि के मुंह पर बाबा साहब के हाथ से थप्पड़ ज़रूर पड़ गया। बस उसके बाद हानि की जब भी हादी से मुलाकात हुई, उसके मुंह से यही 3 लफ्ज़ निकले, और हादी की मोहब्बत ये 3 लफ्ज़ सुनकर बढ़ती हुई गई। हादी को एक्टर बनने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट न था, लेकिन अपनी माँ के आंसू देखकर उसने फैसला किया था। तानिया हर हाल में हादी को हाशिम ख़ानदान से दूर रखना चाहती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अब वो ये नामुमकिन है, क्योंकि अपनी दिली वाबस्तगी के बारे में वो अपनी माँ से शेयर कर चुका था। लेकिन वो ये भी जानती थी कि हादी से 9 साल छोटी लड़की का हाथ हादी के हाथ में कभी भी नहीं थमाया जाएगा, इसलिए वो उस मामले में बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी थी। वो हादी को बिल्कुल फारिग ना बैठने देती, कभी फिल्म तो कभी ड्रामा, कभी टीवी एड्स, कभी, जिसकी वजह से हादी को अक्सर ही मुल्क से बाहर रहना पड़ता। बाबा साहब पहले तो हादी के फिल्म इंडस्ट्री में होने के बहुत खिलाफ थे, लेकिन न जाने क्यों हादी के मामले में उनका दिल बहुत नरम था, इसलिए उन्होंने हादी को एक्टिंग की भी इजाज़त दे दी। मामा, आपने अमेरिका में मेरे नाम से घर क्यों लिया, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं पाकिस्तान छोड़ूंगा नहीं, पाकिस्तान में नहीं छोड़ूंगा। हाँ नहीं हादी, तुमने कहा था अगर तुम्हारे दादा नहीं माने तो तुम मेरे साथ अमेरिका चले जाओगे, तो अब तुम अपनी बात से क्यों मुकर रहे हो। तानिया को उससे पर गुस्सा आया। मामा, मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा, मैंने कहा था अगर बाबा साहब ने मेरी बात ना मानी तब मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा, लेकिन आपने पहले ही सारी तैयारियां कर रही हैं। आपको इतना यकीन कैसे है कि बाबा साहब मेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ हाशिम इतना भी बेवकूफ़ नहीं कि जो अपनी 18 साल पोती का रिश्ता अपने 27 साल पोते को दे दे, और तुम भी उम्मीद छोड़ दो, कभी भी तुम्हारी शादी अपनी पोती से नहीं करवाएंगे। मामा, बाबा साहब ने वक़्त मांगा है सोचने के लिए, हो सकता है उनका फ़ैसला हाँ हो। हादी ने माँ को समझाने की कोशिश की। हादी, सोचो कि पुल बांधना बंद कर दो। शायद अगर तुम हुरैन का रिश्ता मांगते तो तुम्हारी शादी उसके साथ कर देते, लेकिन हानि के साथ कभी नहीं। वो तुमसे उम्र में बहुत छोटी है, और उसकी हरकतें देखी हैं तुमने, हर वक्त वो टेडी बियर उठाकर कभी इधर घूमती है कभी उधर। वो ना सिर्फ छोटी है बल्कि उसका दिमाग भी छोटे बच्चे जैसा है, वो कभी तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगी। तानिया हर हाल में हादी को अपने साथ अमेरिका लेकर जाना चाहती थी। वो ये जानती थी बाबा साहब हादी को ये बात किसी कीमत पर नहीं मानेंगे, लेकिन हादी की पाकिस्तान छोड़ने वाली धमकी ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। तानिया यही सोच कर परेशान थी कि अगर बाबा साहब ने इस शादी के लिए मान गए तो वो हादी को अपने साथ लेकर नहीं जा पाएंगे। अगर वो लोग इस शादी के लिए मान गए तो वो हादी को कभी उनसे अलग नहीं कर पाएगा, बाबा साहब हादी को हमेशा के लिए उनसे छीन लेंगे। जबकि दूसरी तरफ हादी ये सोच कर परेशान हो रहा था कि अगर बाबा साहब नहीं माने तो उसका क्या होगा। उसकी माँ का भी यही बात समझ नहीं सकती थी कि वो छोटी सी लड़की जो एक टेडी बियर बाहों में भरकर इधर उधर घूमती रहती है, उसकी जान है, वो जिसके बगैर जीने के बारे में हादी कभी सोच भी नहीं है, कभी सोचा भी नहीं है। हादी अपनी माँ को ये बात कभी नहीं समझा सकता था कि वो लड़की उसके लिए कितनी ज़रूरी है। वो नहीं समझ पा रहा था कि वो अपनी माँ को कैसे ये बात समझाए कि हादी ने जब से होश संभाला है उसे अपने लिए सोचा है, कब के हादी की जीने की वजह बन गई। हादी खुद भी नहीं चाहता था। जब भी उसके सामने आती आई हेट यू बोलकर निकल जाती, और हादी हर गुजरते लम्हे के साथ ये आई हेट यू, आई लव यू में बदलने का इंतज़ार करता। हादी को यहाँ आए 1 महीना गुजर चुका था। इस बार वो कराची कुछ एड्स के सिलसिले में आया था। आने से पहले उसने बाबा साहब से हानि के बारे में बात की थी, और अब हर पल के साथ ये दुआ मांग रहा था कि जब वो वापस आ जाए तो बाबा साहब हाँ कर दे। बाबा साहब ने अपने सारी जायदाद के कागजात बनवाए थे ताकि वो सब कुछ उसके असली हकदार यानी कि हादी के नाम करवा दे। सब कुछ हादी के नाम करवाने का मतलब ये नहीं था कि वो अपनी पोतियों को कुछ नहीं दे रहे, उन्हें अपनी पोतियों का पूरा ख्याल था। लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो बात हादी करके क्या है उसका वो क्या मतलब निकालें, क्योंकि हादी ने साफ लफ्ज़ों में धमकी दी थी कि वो पाकिस्तान छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट होने वाला है। जब पाकिस्तान बाबा साहब को जब ये बात पता चली तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। वो नहीं चाहते थे कि उनका पोता उनसे दूर जाए, और ये बात उन्होंने हादी के सामने कह दी। लेकिन उसके के बाद जो बात हादी ने कही वो माना भी उनके लिए आसान था, क्योंकि उनकी लाडली पोती हादी के नाम से भी चिढ़ती थी। अगर वो हुरैन को मांगता तो वो खुशी खुशी से दे देते, क्योंकि हुरैन एक बहुत समझदार बच्ची थी और हादी के साथ उसकी दोस्ती भी कमाल की थी। बाबा साहब तो ये समझते थे कि हुरैन हादी में इंटरेस्टेड है, लेकिन यहाँ जो मामला सामने आया वो तो कुछ और ही था। अब जो भी था वो हादी को खुद से दूर नहीं जाने दे सकते थे, और वो ये भी जानते थे कि हानि के सामने हादी का नाम लेना भी क़यामत है, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्हें उड़ती हुई ये खबर मिली थी कि जो टॉना टेडी बियर हुरैन हानि को डराने के लिए लाई थी, उस कंधे से डैडी का नाम उससे हादी था। इतने अरसे से बाबा साहब जिन लड़ाइयों को बहुत इंजॉय करते थे, अब यही लड़ाइयाँ उनके लिए सबसे बड़ा मसला बनकर सामने आई थी। ये बात अलग है कि ये सारी लड़ाइयाँ एक तरफा थी। हानि अपनी क्लास ही बनाती, अपने पास ही बनाती थी। हादी ने कभी हानि से लड़ाई नहीं की, बल्कि वो तो उसकी बातों पे हमेशा हंसता आया था, और हानि हमेशा बाबा साहब से इससे शिकायत करती थी कि हादी लड़ रहा है, लेकिन हादी खुद हानि को चिढ़ता था।
कभी फ्रिज में रखी उसकी चॉकलेट उठा के खा लेता, कभी कभी तो उसकी प्लेट से खाना शुरू कर देता, कभी उसके टेडीज गुम कर देता, खास करके उसके फेवरेट टेडी शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो हानि का बेस्ट फ्रेंड था। हानि उससे हर बात शेयर करती और कभी कभी तो हादी को ये फील होता कि उसका टेडी भी उससे नफरत करता है था। तो वो ये था तो वो एक बेजान सा भालू, लेकिन हादी उसको उससे अजीब सी जलन महसूस होती थी, जिससे वो हर दम अपने बाहों में उठाए घूमा करती थी। हादी जानबूझ कर उसको ऊंची से ऊंची जगह पर रख देता, क्योंकि हानि की हाइट बहुत कम थी, और फिर हानि खूब शोर मचाती, सारा घर सर पर उठा लेती, और अगर उसको टैडी नहीं उठा के देता तो रोना शुरू कर देती, और उसकी रोती शक्ल देखकर वो उसका टैडी उसे वापस कर देता। हानि कोई बहुत खूबसूरत नहीं थी, उसके मुकाबले में उसकी बड़ी बहन हुरैन ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसकी मासूमियत और शरारतों पर हादी दिलो जान से कुर्बान था। हादी की फेंस लिस्ट बहुत बड़ी थी, लेकिन कितनी ही लड़ाइयाँ थी जो उसकी एक झलक पर लड़कियाँ थी जो उसकी झलक पर मर मिटती थी, लेकिन हादी कहीं कहीं सालों से एक ही लड़की पर मर मिटा था, और अब वो उसके लिए कुछ भी नहीं कभी करने को तैयार था। हादी बाबा साहब से बहुत मोहब्बत करता था, वो उनको कोई परेशानी नहीं देना चाहता था, लेकिन वो हानि के मामले में कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। जब यही वजह थी कि उसने बाबा साहब को पाकिस्तान छोड़ने की धमकी दी थी। उस हफ्ते हादी वापस आ रहा था, और अभी तक बाबा साहब ने इस बारे में हानि से कोई बात ना की थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुरैन से पहले वो हानि की शादी के बाद किससे करे। ये बात करने के लिए उन्होंने दोनों बेटियों को अपने पास बुला लिया जहाँ आदिल से ये बात सुनकर खुश हो गया कि उनका बेटा हमेशा उनके पास रहेगा। वही बिलाल के चेहरे पर परेशानी थी। लेकिन बाबा साहब, ये कैसे मुमकिन है? हानि भी बच्ची, हानि से शादी करने के लिए कभी नहीं मानेगी। आप जानते तो हैं वो दोनों दुश्मनों की तरह लड़ते हैं। आप कह रहे हैं कि हानि से मोहब्बत करता है, और अगर बात हुरैन की होती तो मैं उनसे रिश्ता भी दे देता, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझते हैं। लेकिन बाबा साहब, हानि बहुत छोटी है, अभी कोई छोटी बच्ची नहीं है, माशाल्लाह 18 साल की है। लोग सिर्फ 17-13 साल की बच्ची बहा देता है, और मैं कौन सा अपनी अभी शादी करवाना, सिर्फ निकाह की बात चल रही है। अभी हम रुखसती करेंगे, सिर्फ निकाह करते हैं सिर्फ, और रुखसती हुरैन की शादी के साथ करेंगे। ये कहकर वो बिलाल की तरफ देखने लगा, जैसे उसके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है बाबा साहब, अब मेरे बच्चों के बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं, उन्होंने फरमाबरदारी का सबूत देते हुए कहा, जिस पर बाबा साहब ने गुस्से खुश होते हुए दोनों बेटों को अपने सीने से लगाया। अब उन्हें हानि को मनाना था। वो अभी कैफेटेरिया में आकर कुछ खाने के लिए बैठी ही थी। और भी यहीं शुक्र है आप आ गए। मुझे तो लगा कि अब आपकी क्लास ख़त्म ही नहीं होगी। वो अब जब होर की क्लास से बाहर निकल रही थी तो सर काफ़ी गुस्से से चिल्ला रहे थे। सर शिरकत बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं, अक्सर अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को डांटते रहते हैं। वो क्लास के ख़त्म होने के बाद भी क्लास ही में ही रहते और उनके सामने किसी स्टूडेंट की हिम्मत ना होती कि उठकर अपने आप बाहर चले जाए। उसकी बात पर हुर मुस्कुराई। अच्छा छोड़िए, बता मेरे साथ फ़िल्म देखने चलेगी? हादी की नई फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है, जिसे देखने के लिए हुर बहुत एक्साइटेड थी। हाँ चलूँगी, अगर हीरो वो कोई अच्छा सा हुआ तो। हानि जानती थी कि हीरो हादी है, इसलिए मुँह बसोर कर बोली। हानि पूरा कॉलेज मरता है उस पर, हादी पर, और तुम हो जो उसकी कज़न होकर उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती। आप जानती हैं ना, मुझे हादी भाई बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, पर ना फिल्मों में ना ही मुझे असल ज़िंदगी में। हानि ने हमेशा की तरह सच बोला। हानि, फ़र्ज़ करो अगर मेरी और हादी की शादी हो जाए तो क्या तब भी तुम वो इतना ही बुरा लगेगा? हूर ने पूछा, जिस पर हानि का मुंह बहुत हैरत से खुला। क्या मतलब, आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं? उसका तो नहीं पता। हानि, हाँ, लेकिन हूर ने शर्माते हुए कहा, पूरी दुनिया में कोई और मिला था आपको मैं नहीं दूंगी। मैं नहीं होने दूंगी आप दोनों की शादी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगते, और वो आपको मुझसे छीन लेंगे और फिर कभी नहीं मिलने देंगे। हानि को अपनी फ़िक्र लाहक हो गई। नहीं छीनेगा वो मुझे तुझसे, तो बस ये बता के हमारी शादी के बाद भी तो उसको इतना ही पसंद करेगी? नापसंद करेगी? नहीं, फिर तो वो मेरे जीजू हो जाएंगे। हानि ने सोचते हुए कहा, शुक्र है हूर तो शक्कर हुई। वैसे उन्होंने आपको प्रपोज़ कर दिया? नहीं अभी नहीं। हाँ, मगर उसकी बातों से रखता है। अब तो तू ही देख, जो बातें वो किसी से नहीं करता, वो मुझसे करता है। अपनी मामा के बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताता, लेकिन मुझसे सारी बातें शेयर करता है। जब वापस आता है सारा वक्त मेरे साथ गुजारता है। तो उससे मुझे अपने दोस्तों से भी मिलवाया। तुझे पता है बाबा साहब कहते हैं कि मैं हमेशा अपने घर में रहूँगी। और तुमने कभी देखा नहीं, बहादी के गले में डबल एज काला लॉकेट है, जिसका मतलब है हुरैन और हादी। हो सकता है हुरैन हूर ने खुश हो सकता है। हूर ने खुश होते हुए बताया, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप हादी भाई से प्यार करती हैं? हानि ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। हाँ, वो मुझसे हमेशा से अच्छा लगता है। हानि, मेरे ख्याल में उसी को प्यार कहते हैं। हूर ने शर्माते हुए कहा। अच्छा, अब तो घर जा, मेरे फ्रेंड लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करने वाली है, मैं लेट हो आऊँगी। ओके ठीक है, मैं मारिया के साथ घर चली जाऊँगी। वो घर आई तो अम्मी ने उसका माथा चूमा। अम्मी और आते ही इतना प्यार, वो सोच कर पड़ गई कहीं आज फिर
टिंडे तो नहीं बनाए और प्यार से खिलाने का इरादा हो। उनसे अलग होते ही उसने सोच लिया था, अम्मी अगर आपने टिंडे बनाए हैं तो मैं नहीं खाऊंगी, चाहे आप जितना भी प्यार कर ले। उसकी बात पर अम्मी हंसती, बेवकूफ़ नहीं बनाए टिंडे, जहाँ पहले बाबा साहब के कमरे में और तुझे ज़रूरी बात करना चाहते हैं। तेरे बाबा और ताया आपा भी वहीं है, बाबा साहब मुझसे ज़रूरी बात करना चाहते हैं, उन्हें मुझसे क्या काम हो सकता है। वो यही सोचते हुए उनके कमरे की तरफ जाने लगी जब रास्ते में शीता बेगम उनसे मिली। शीता बेगम मुस्कुराते हुए उनसे मिली। आके मेरी बेटी, जी ताई अम्मी बस अभी आई हूँ। उनसे मिलकर वो आगे बढ़ गई। आज हुआ क्या है, सबको सब इतने प्यार से क्यों मिल रहे हैं? वैसे तो अम्मी में घर आते ही मुझे डांटना शुरू कर देती हैं और आज इतना प्यार लुटा रही थी, कुछ तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं, बाबा साहब से जाकर पूछती हूँ। यही सोचते हुए वो बाबा साहब के कमरे में आ गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। अम्मी कह रही थी कि आप मुझसे कोई ज़रूरी काम है? कमरे में दाखिल होते हुए उसने पूछा। जब नज़र बाबा साहब के कमरे की इकलौती कुर्सी पर बड़े से टैडी पर पड़ी, वो उछलकर उसके पास पहुंची और उसे उठा ले। बाबा साहब ये मेरे लिए है ना? उसे खुश होते हुए पूछा। हाँ, तो इस घर में और किसके लिए लाया जा सकता है ऐसा तोहफा? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। और बाबा साहब आई लव यू। ओ बाबा साहब आई लव यू। उसने फ़ौरन बाबा जान का गला चूमा, जिस पे वो बेसाख्ता मुस्कुराए। मगर आज तो मेरा बर्थडे नहीं है, फिर मैं आप मेरे लिए गिफ्ट क्यों लाए? हानी ने कन्फ्यूज़ होते हुए कहा। पूछा, जिस पर बिलाल और आदिल एक तरफ होते हुए और बाबा साहब को देखने लगे जैसे कह रहे हो कि अब वजह बताएं। क्योंकि तुम हमारी सबसे ज़्यादा फर्माबरदार पोती हो, हमारी हर बात मानती हो, तुम हमारी कोई बात नहीं टालती, इसलिए लाए हैं तुम्हारे लिए तोहफा। बाबा साहब उसे घेरने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो इनकार न करे। हाँ बाबा साहब, और हादी भाई से भी ज़्यादा अच्छी हूँ, हानी ने बताना ज़रूरी समझा। हाँ बेटा, तुम हादी से भी ज़्यादा अच्छी हो, इसलिए तो मेरी सारी बातें मानती हो और अब मैं जो कहूँगा वो भी तुम्हें मानोगी ना? वो शायद हानी को अपनी बातों में बहलाकर अपना मकसद जाना चाहते थे। हाँ, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। हानी ने फ़ौरन हामी भरी। वादा करो, इनकार नहीं करोगी? और बाबा साहब ने कहा, पक्का वादा, इनकार नहीं करूँगी, आप जो कहेंगे करूँगी। क्या बताएं क्या करना है? करूँ? हानी ने लाड से उनके गले में बाहें डाली। तो ठीक है, तुम्हारी हादी से शादी करनी होगी और कल ही तुम्हारा निकाह कराएंगे। हादी से बाबा साहब ने पुरसुकून होकर हानी के सर पर धमाका किया, क्योंकि वो जानते थे कि हानी बाबा साहब से क्या किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ेगी। बाबा साहब, ये कैसे मुमकिन है? मैं हादी भाई से शादी नहीं कर सकती। हानी ने बेबसी से कहा। क्यों नहीं कर सकती? तुम हादी से शादी का कमी है उनमें से, माशाल्लाह हर फन मौला है। बाबा साहब नहीं चाहते थे कि हानी उनके पोते में कोई कमी निकाले। कोई एक कमी तो है, वो तो बताओ। कोई हर फन मौला नहीं है, वो बहुत गंदे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मैं नहीं करूँगी उनसे शादी। हानी ने मुँह बसोड़ते हुए कहा। ठीक है हानी, तुम कोई एक बड़ी वजह ला कर दो मुझसे इस शादी की ना करने की, मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। बड़ी वजह है बाबा साहब, वो ये है कि हूर आपको और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। हानी ने हूर का राज भी खोल दिया। ऐसा कुछ नहीं हानी, मुझे अभी ऐसा लगता था, लेकिन ये सिर्फ एक गलत फहमी और कुछ नहीं। तुम इस मामले में बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। बाबा साहब ने इसकी गलत फहमी दूर करने की कोशिश की। ऐसा है बाबा साहब, मैं सच कह रही हूँ, मुझे खुद हूर आपो ने ये बात बताई है। हानी ने बताया। बस करो हानी, बहुत हो गया, हम फैसला कर चुके हैं, तुम हमसे वादा कर चुके हैं, अब ये वादा तोड़ नहीं सकती। अब जाओ अपने कमरे में और जाकर निकाह की तैयारी करो, कल हम तुम्हारा और हादी का निकाह करवा रहे हैं, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, जाओ यहाँ से। बाबा साहब ने गुस्से से कहा। और हानि को एक बार फिर से हादी की वजह से डांट सुनने को मिली। मैं नहीं मानूंगी आपकी बात और मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, वो कहकर रोते हुए कमरे में भाग गई। बाबा साहब जब भी कभी हानि को डांटते तो वो ऐसे ही उनसे नाराज़ रहती, फिर प्यार से वो उसे मनाने के लिए चाहते, लेकिन आज उन्होंने सोचा था कि उससे मनाने के लिए नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर उन्होंने अपनी बात मनवानी थी। हादी घर आ चुका था और उसको ये भी पता चल चुका था कि हानि निकाह के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने कल की तारीख में निकाह रख दिया है। कोई बात नहीं, हानि को तो खैर वो मना ही लेगा। मसला उसकी माँ का था, जो कल आज तक इस्लामाबाद नहीं पहुँच सकती थी, क्योंकि वो आज शाम की फ़्लाइट से कोई सी शूटिंग के सिलसिले में कहीं जा रही थी। मामा कल मेरा निकाह है, आप आ जाए ना। उसने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। हादी डार्लिंग, मैं नहीं आ सकती, तो मेरी मजबूरी समझ सकती हो। मोम आप कोशिश तो करें। हादी ने फिर से माँ को मनाने की कोशिश की। हादी, मैं तुम्हारी शादी पे नहीं आऊँगी, देखना तुम्हारी शादी के सारे फंक्शन में तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। कैसी माँ थी, जैसे अपने बेटे की से निकाह से ज़्यादा अपनी शूटिंग प्यारी थी। हादी चाहता था कि उसकी निकाह में उसकी माँ के साथ खड़ी हो, मैं उसकी माँ के साथ भी, उसकी माँ भी उसके साथ खड़ी हो, लेकिन माँ तो ने क्या हुआ, उसकी माँ चांद तो थी। रशीदा बेगम हर काम पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। रशीदा बेगम उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने देना चाहती थी। हादी अपनी पसंद से हानि के लिए ड्रेस लाया था, जिससे हानि ने पहनने से एक साफ इनकार कर दिया था, मगर हाय रे मजबूरी, इस वक्त हानि के पास उसके अलावा और कोई नया ड्रेस ना था। उसे रह कर हूर का ख्याल आ रहा था, न जाने कैसे आपको कैसी होंगी, वो रो रही होंगी। बहन की सोच आते ही वो रोने लगी। हमेशा से हानि को जो चीज़ पसंद आती थी वो हूर उसे दे देती थी, और आज ऐसा पहली बार हुआ था कि हानि को हादी पसंद भी ना था, फिर भी वो हानि का हो रहा था। हानि की एक ना चली और हानिया बिलाल हाशिम हमेशा के लिए हानि हादी हाशिम बन गई। हानि हूर की वजह से परेशान थी, जिसने ही काम में भरपूर हिस्सा लिया था, उससे कोई शिकायत ना की, यहाँ तक कि ब्यूटिशियन का साथ देकर उसे तैयार करवाया।
اور اپنے آپ کو بہت خوشی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ایسا ہانی کو لگ رہا تھا۔ اسے کبھی تو نہیں چاہتے کہ اس کی وجہ سے اس کی بہن کو کوئی تکلیف ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنی بہن کو تکلیف کی وجہ بن چکی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہادی اور اس کے رشتے کو دل سے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہادی نے پہلے حور کی امید دی، جس کی وجہ سے وہ ہادی کو چاہنے لگی، اور پھر اس سے شادی کرنے کی بجائے ہانی سے نکاح کر لیا۔ اگر اس کے دل میں حور کے لیے کچھ نہیں تھا تو وہ اپنے گلے میں ڈبل کا ایج کا لیکوڈ کیوں ڈالا ہوا ہے؟ ہادی نے اس کی بہن کا دل توڑا تھا، جسے وہ کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ نہ جانے کتنا روئی ہوگی۔ اس وقت بھی حور نے اپنے کمرے میں تھی، نکاح کے بعد ہو نظر نہ آئی، وہ نظر نہ آئی، شاید اپنا دل برباد ہونے کا شوق منا رہی تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی اس نے اپنی بہن کے نکاح میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ شاید اپنے آپ کو اس کے سامنے مضبوط ثابت کرنا چاہتی تھی۔ وہ نکاح کے دوران سارے کام بھی کرتی اور اسے ہادی کے نام سے چھیڑتی بھی رہی۔ نکاح کے پورے فنکشن میں اس کے لبوں سے مسکراہٹ الگ نہ ہوئی، لیکن ہانی نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اپنے بابا جان سے بات نہیں کرے گی، اور ان سے ناراض رہے گی، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ بابا صاحب نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ ناراض ہونا تو بنتا تھا۔ ہانی بابا صاحب کے ساتھ ساتھ گھر کے سب افراد سے ناراض تھی۔ وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، بلکہ کمرے سے باہر تک نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا کھانے کے لیے بلایا جاتا تھا، وہ کہتی اسے بھوک نہیں، اور پھر خود رات کو چوری چپکے اسے آ کر کھانا کھاتی، اور دوپہر کھانا زبردستی اس کے کمرے میں بھیجا جاتا تھا۔ بابا صاحب نے اسے فقط تنگ کرنے سے منع کیا تھا، اس گھر کا کوئی بھی فرد اسے بالکل نہ چھیڑتا۔ ہادی خود ہانی سے بات کرنا چاہتا تھا اس بارے میں، لیکن بابا صاحب نے منع کر دیا تھا۔ وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت ہانی کو کوئی تنگ کرے، کیونکہ اب ہانی پہلے ہی ان سے ناراض تھی اور وہ اس کو منانا چاہتے تھے۔ اس لیے ہادی کو بھی سخت لہجے میں وارن کیا، خبردار جو تم نے ہانی سے ملنے کی کوشش کی یا تنگ کیا، اور نہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ہادی نے بھی ہانی سے ملنے یا بات کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا تو کچن میں کچھ کھٹکنے کی آواز آئی۔ اس وقت کچن میں کون ہو سکتا ہے، یہی سوچ کر وہ کچن کے دروازے کی طرف آئے۔ خیر نظر تو کوئی نہیں آیا، لیکن اس کا بڑا سا ٹیڈی جو اس نے باہوں میں کسی چھوٹے بچے کی طرح پکڑ رکھا تھا، اسے دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا، یعنی کہ اس کے ایک ہفتے پہلے بننے والے منکوہا اپنے حجرے سے باہر تشریف لا چکی۔ آج سے اسے دیکھ کر اس کا دل الگ ہی ترنگ میں دھڑکا۔ ہادی کا دل چاہا کہ فوراً آگے بڑھ کے اسے اپنی باہوں میں بھر لے، پھر کچھ یاد آ گیا تو وہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ ہائے میرے صاحب، بابا صاحب کا حکم، اگر تم نے ہانی بیٹی کو تنگ کرنے کی ذرا سے بھی کوشش کی تو میں اس بات میں لحاظ نہیں کروں گا کہ وہ تمہارے نکاح میں ہے۔ دادا جی کی دھمکیوں کو یاد کرتے ہوئے وہیں دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا اور اسے دیکھنے لگا جو چوری میگی کھانے میں مصروف تھی۔ میگی کا جو پیکٹ فرش پہ پڑا تھا، اسے دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ میگی بہت اسپائسی۔ ہانی کو محسوس ہو گیا کوئی اسے پیچھے سے دیکھ رہا ہے۔ اسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہادی بڑے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میگی اس کے گلے میں اٹک گئی اور وہ کھانسی کا دورہ شروع ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا، چہرہ ضبط کے مارے بری طرح سرخ ہو گیا۔ ہادی فوراً آگے بڑھا اور گلاس اس کے لبوں سے لگا۔ اس نے جلدی سے پانی پیا، کیونکہ اسے یاد نہیں رہا تھا کہ پانی پلانے والا اس کا دشمن اول۔ پینے کے بعد ہادی کو ہمیشہ والے جملے سننے کو ملے، آئی ہیٹ یو۔ اس کے آئی ہیٹ یو پہ ہادی ہمیشہ کی طرح مسکرایا، جبکہ وہ اپنا بڑا سا بھالو سنبھالتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ دن دور نہیں جانے من جب تم مجھے آئی لو یو کہا کرو گی، وہ بہت خاص ہو تم، بہت انمول ہمیشہ، اور اب میں تمہیں اس بات کا احساس بھی دلاؤں گا۔ ہادی مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہانی آج بھی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، سب لوگ باہر تھے، لیکن آج تک اس کے نکاح کا شوق ختم نہ ہوا تھا۔ تو بابا صاحب خود اس کے کمرے میں گئے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میری ہانی بیٹی میرے ہر فیصلے میں میرا ساتھ دے گی، لیکن یہ کیا بیٹا، تم تو مجھے مایوس کر رہی ہو؟ بابا صاحب بہت اداس لہجے میں کہہ رہے تھے۔ بابا صاحب ایسی بات نہیں ہے، وہ تو میں آپ سے ناراض ہوں، اسے یاد دلایا۔ اس پر بابا صاحب نے بے ساختہ مسکرایا، میں جانتا ہوں کہ میری بچی مجھ سے بہت ناراض ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے دن تک میری بیٹی مجھ سے ناراض رہے گی۔ اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹا تمہیں کیا لگتا ہے ہم تمہارے بارے میں غلط فیصلہ کریں گے؟ تمہیں ہم پر یقین نہیں ہے کیا؟ تمہیں لگتا ہے کہ ہادی تمہارے قابل نہیں ہے؟ کیا ہم نے تمہارے لیے غلط فیصلہ کر دیا؟ وہ سب اپنے سینے سے لگائے پوچھ رہے تھے۔ نہیں بابا صاحب، مجھے آپ کے فیصلے پر پورا یقین ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کبھی بھی میرے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ آپ نے ہادی کو کچھ سوچ کر ہی میرے لیے چنا ہوگا۔ ہانی نے انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم مجھ سے ناراض کیوں بیٹھی ہو اس طرح سے اتنے دن سے اپنے کمرے میں؟ بابا صاحب الجھتے ہوئے بولے، کیونکہ میں آپ سے ناراض ہوں اور آپ مجھے منانے نہیں ہیں۔ ہانی نے میں سے یاد لایا کہ وہ ان سے ناراض تھی۔ مجھ سے ناراض ہو تو مجھے بتانا چاہیے نا تمہیں، اب تو تمہیں منانا پڑے گا۔ بابا صاحب نے کچھ سوچتے وقت، جی ہاں، آپ کو مجھے منانا ہوگا، اور میں بہت ساری شاپنگ کرے بغیر نہیں ماننے والی۔ ہانی نے لگے ہاتھ اپنی ڈیمانڈ بھی بتا دی۔ ہاں ٹھیک ہے، بس تیار ہو جاؤ، ہم آج شام کو ہی شاپنگ پر چلیں گے۔ اب ہم اپنی لاڈلی پوتی کو منا کر رہیں گے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اب بابا صاحب کو کوئی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ جس بات کا انہیں ڈر تھا کہ کہیں ہانی کی شادی کا فیصلہ غلط نہ ثابت ہو جائے، وہ اب ختم ہو چکا تھا۔
हानि, हुरैन और बाबा साहब इस वक्त शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। हुरैन पढ़ाई कर रही थी, लेकिन शॉपिंग का नाम सुनते ही उठकर उनके साथ चलती। हानि को इस बात की खुशी थी कि हुरैन ने उसका बात को ज़्यादा दिल पर नहीं लगाया था। फिर उससे नूर मिल हो गई थी। हानि को हादी के नाम से तंग करने लगी थी। हानि, मेरे ख्याल से हमें हादी को भी अपने साथ लाना चाहिए था। बेचारा पूछ रहा था कि वो भी साथ आ सकता है कि नहीं, लेकिन बाबा साहब ने इंसाफ ही मना कर। मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है बेचारे पर, अगर आ जाता तो दीदारे यार हो ही जाता है। हूर ने आह भर कर हानि को छेड़ा, जिस पर हानि के लाल टमाटर हो गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे हादी के नाम से इस तरह से छेड़ा जाएगा। आपको बुरा नहीं लगा हादी को इस तरह से मेरे साथ निकाह हो जाना? हानि ने अपने दिल में खटकते सवाल को पूछा, जिस पर हूर मुस्कुरा दे। मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन का निकाह इतने अच्छे इंसान से उससे हुआ है। हादी बहुत अच्छा इंसान है, वो तो तुझे बहुत खुश रखेगा, और उसने तुझे तंग किया तो मुझसे बहुत मार खाएगा। ये कहकर हूर आगे जाने लगी, फिर अचानक मुड़े। हाँ, उस दिन कॉलेज वाली बात बिल्कुल भूल जा, वो सिर्फ मेरी गलत फहमी थी और कुछ नहीं। उसका गाल थपथपाकर वो आगे बढ़ गई, जबकि हानिया सोच रही थी कि ये बात इतनी आसानी से भूलने वाली तो हर किस नहीं थी। हुरैन के लिए पुप्पो सकीना के बेटे सारिम का रिश्ता आया था। सारिम के हर लिहाज से एक बेहतरीन शख्स था। उस बात में कोई शक नहीं था कि सारिम हुरैन के लिए बेहतरीन हमसफ़र साबित हो सकता है। फूफा की वफ़ात के बाद जिस तरीके से उसने अपनी बहन माँ को संभाला, वो हर कोई नहीं कर सकता था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि सारिम हुरैन को पसंद भी करता था। अपनी मर्ज़ी से उसने अपनी माँ को उनके घर भेजा था। बाबा साहब का रिश्ता बिल्कुल बेहतरीन लगा, लेकिन फिर भी वो हुरैन की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हुरैन से मर्ज़ी पूछी तो उसे समझदारी का सबूत देते हुए कह दिया, जिससे आपको ठीक लगे। बाबा साहब जानते थे कि वो बचपन से बहुत समझदार हैं, वो इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं करेंगे। हुरैन पढ़ाई के आखिरी साल में थी, इसलिए बाबा साहब कहते थे कि उसकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसकी शादी की जाएगी। लेकिन फुप्पो को हर बात की जल्दी थी, तो यहाँ से पर जल्दी कैसे ना होती। तो कह दिया कि कौन सा हुरैन पढ़ाई घर में जा रही है, अपना ही घर है। हम कौन सा हुरैन को पढ़ने से रोकते हैं कि वो जितना पढ़े चाहे पढ़ सकती है। और उनको अपने बेटे का कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि इतने सालों से उसने ये कहा था कि जब तक वो सेटल नहीं हो जाता वो शादी नहीं करेगा। और अब ये ना हो कि वो फिर से शादी से इनकार कर दे। इसलिए फूफा सामने बाबा साहब की एक ना चलने दी, जिस पर उसी महीने की 15 तारीख को उन दोनों का निकाह रख दिया। और छोटी ईद के बाद दोनों बहनों की रुखसती। हादी हद से ज़्यादा खुश था, क्योंकि बाबा साहब ने उससे वादा किया था कि जैसे ही हुरैन की शादी होगी उसके साथ ही हानि की रुखसती कर दी जाएगी। उसे इतनी जल्दी उम्मीद ना थी कि इतनी जल्दी हानि के हमेशा के लिए उसके पास आ जाएगी। ये खुशी भी हानि के साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहता था, मगर वो तब होता ना जब हानि मैडम उसे मुंह लगाते। उसे तो अंदर से महसूस हो रहा था कि हानि को कोई प्लानिंग कर रही है उससे छुटकारा हासिल करने के लिए, क्योंकि वह जब भी उसके सामने आती अजीब अजीब डिज़ाइन के मुँह बनाती, जैसे दिल में उसे गालियाँ से नवाज रही हो। उसे यकीन था हानि उसके खिलाफ कुछ तो प्लानिंग कर रही है, मगर क्या ये समझ नहीं पा रहा था। बस आज किसी तरीके से बाबा साहब उसे हानि को बाहर ले जाने की इजाज़त देते हैं, तो वो हानि को अपनी मोहब्बत के इज़हार करके उसे यकीन दिलाए। हाँ, अगर बाबा साहब मान गए तो, क्योंकि इस वक्त बाबा साहब मुकम्मल तौर पर हानि की पढ़ाई हुई पट्टी पर चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बाबा साहब हादी को कोई बात मानेंगे ही नहीं। हानि किचन के दरवाजे से बाहर निकल रही थी, जब ये दरवाजे के सामने आ रुका, रास्ते से हट जाए। वो दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। हानि नहीं चाहती थी कि वो हादी से ज़रा सा भी अटैच हो, इसलिए ना चाहते हुए भी मुखातिब किया, क्योंकि हानि के हाथ में हमेशा की तरह बहुत बड़ा भालू था। चिन जनाब का उस दरवाजे से निकलना बहुत मुश्किल था, इसलिए हादी दरवाजे के एक साइड हो गया। अपने वाले से निकलते हुए हादी ने जानबूझकर हानि के भालू वाले हाथ को टच किया। हाँ जी, तंग बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन निकाह के बाद उससे बात करना चाहता था। लेकिन ये मोहतरमा थी जो हाथ में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस इसलिए जसारत की घबराहट की वजह से हानि का भालू छूटकर ज़मीन पर गिरा। हादी ने फ़ौरन ही हानि की घबराहट को नोट कर लिया, इसलिए उसकी घबराहट दूर करने के लिए फ़ौरन ज़मीन पर बैठकर उसका भालू उठाने लगा। हाँ ना, हानि तुम्हारा टैडी बेचारा गिर गया, लेकिन जब उठकर उसे पकड़ने लगा तो उसकी आंखों में गुस्सा देकर बोला, मेरा मतलब है शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर साहब गलती से गिर गए हैं, पूछ लो इनसे, कहो कहीं उनको चोट तो नहीं आई। हानि ने वो छीनने वाले अंदाज मुझसे अपना टैडी लिया और चली गई। उसके जाते ही हादी ने लंबी सांस खारिज की। हादी को याद नहीं था कि शायद उसने कभी अपने टीचर को अभी इज़्ज़त से मुखातब किया हो, लेकिन ये तो हानि मोहतरमा का डैडी था। उनकी शान में गुस्ताखी तो प्यार से ही मनकूज़ा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी, तो मजबूरन साला साहब की इज़्ज़त तो नहीं करनी ही पड़ेगी। हानि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या हो रहा है। पहले तो उसे हाथ न लगाता तो उसकी तरफ देखना गवारा न करता, लेकिन अचानक आज उसे हादी के छूते ही क्या हुआ, हादी का हाथ उसके हाथ से लगा तो वो घबरा गई। लेकिन उससे बुरा तो नहीं लगा था, मगर ये भी नहीं हो कह सकते थे कि एहसास अच्छा लगा था। हाँ, मगर अजीब ज़रूर लगा था। अम्मी ने जब उसे बताया कि निकाह से पसंद करता है, उसकी मर्ज़ी से ये निकाह हुआ है, तब से हानि को सब कुछ अजीब लग रहा था। क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ शाहो कि कोई भी मुझे चाहने लगेगा?
اس نے شاہ جہاں جلال الدین محمد اکبر سے پوچھا، لیکن حور آپ کو تو بہت خوبصورت ہے، اگر ہادی کو کسی کو پسند کرنا تھا تو انہیں کرنا چاہیے تھا، پھر انہیں کیسے مجھ سے پیار ہو گیا؟ اچھا شاہو تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس وقت ہانی اور شاہ جہاں کی بہت اہم میٹنگ چل رہی تھی، لیکن میں کتنی کیوٹ ہوں بھی تو ہو سکتا ہوں، لیکن میں اتنی کیوٹ بھی تو ہوں، شاید ان کو میری کیوٹنس دیکھ کر پیار ہو گیا ہو، کیونکہ کیوٹ لوگوں سے بھی تو پیار ہو سکتا ہے انسان کو۔ اسے اپنی گول آنکھیں ٹمٹما کر شاہو کو دیکھا۔ ہاں یہی وجہ ہوگی، یہ تو بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں نے بچپن سے ان کے ساتھ جو شرارتیں کی، جو پنگے لیے، ان سے بدلہ لینے کے لیے وہ مجھ سے شادی کرے ہوں ہیں، اسے اپنے دماغ کے گھوڑے پھر سے دوڑائے اور بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ یہی ہے نا، ہاں یہی ہوگا، ہے نا شاہو؟ لیکن تم فکر مت کرو، میں ابھی بابا صاحب کو جا کے بتاتی ہوں کہ ویسے بھی وہ مجھ سے بڑی وجہ مانگ رہے ہیں، اس لیے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ مجھ سے اپنی جنموں کی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے شادی کریں؟ بڑے آئے ہیرو بابا صاحب ان کی ساری ہیرو گردی نکال دیں گے۔ دیکھا میں کتنی سمارٹ ہوں نا، اس بات پر ہائے فائی۔ اس نے شاہ جہاں جلال الدین محمد اکبر کے اٹھے ہوئے ہاتھ پر تالی بجائی اور انہیں اٹھا کر باہر لے آئی، کیونکہ ان کے بیسٹ فرینڈ جلال الدین محمد اکبر کتنی ہی سمارٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے پیروں پر چل کر نہیں باہر جا سکتے تھے۔ بابا صاحب میں وعدہ کرتا ہوں میں اسے بالکل تنگ نہیں کروں گا، آپ پلیز اجازت دے دیجیے۔ ہادی 2 گھنٹے سے بابا صاحب کی منتیں کر رہے تھے۔ دیکھو ہادی، ہم نے ایک بار پھر کہہ دیا تو نہیں مطلب نہیں ہوتا ہے ہماری ہاں میں نہیں بدلے گی، تم جاؤ یہاں سے۔ بابا صاحب جب کسی طور نہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ بابا صاحب آپ نے میری ایک بات مان کر مجھ سے اپنے دادا ہونے کا حق چھین لیا، مگر مجھے پورن ہادی کو اب ایکٹنگ ہی کرنی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو برخوردار؟ یہ بات نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، رہنے دیجیے بابا صاحب، اچھے سے سمجھ رہا ہوں۔ مجھے آپ کی ایک بات مان کر ہانی کو آپ کو اتنی پیاری ہو گئی ہے کہ آپ اپنے پوتے کو بھول بیٹھے۔ ہادی اپنی آنکھوں سے جھوٹ موٹ کے آنسو صاف کرنے لگا۔ ہادی ایسی بات نہیں ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا کہ تم اسے تنگ نہیں کرو گی، اگر میں نے ہانی کو تمہارے ساتھ بھیج دیا تو وہ ہر پھر سے مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ نہیں ہوگی بابا صاحب، میں اسے بالکل تنگ نہیں کروں گا، ہم جائیں گے، کھانا کھائیں گے اور واپس آ جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہی ہے اگلے ماہ رمضان شروع ہو جائے گا، اس کے بعد تو میں ہی ہانی کو کہیں لے کر نہیں جاؤں گا، اور میں نہیں چاہتا کہ ہانی کو شادی سے پہلے اپنی محبت کے احساس بھی نہ بھلا پاؤں۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے کریں۔ ہادی ایک بار پھر سے منت کی۔ بابا صاحب میں ایک بار اس سے اپنی محبت کا اقرار کرنا چاہتا ہوں، میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ دل جگر گردے پھیپھڑوں کا معاملہ ہے۔ دادا صاحب نے صرف ایک بار ہادی کو اب ایسا لگ رہا تھا کہ دادا صاحب ماننے کے قریب پہنچ چکے ہیں، بس اب 1-2 ایموشنل وار کے ساتھ ہی بابا صاحب اسے جانے کی اجازت دے دیں گے۔ اتنے میں ہی اس کے دل جگر گردے پھیپھڑے کا معاملہ اپنے میں شاہ جہاں محمد اکبر دین پہ اپنے قدموں پر چلتے ہوئے حاضر ہوئے۔ بابا صاحب مجھے آپ سے ضروری بات کرنی، اکیلے۔ اس نے اکیلے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، آپ اپنی تشریف کا ٹوکرا یہاں سے اٹھا کر لے جائیں، فی الحال آپ اپنے بھائی کو لے کر جائیں، یہاں سے باہر جائیں، اس وقت میں اور بابا صاحب بہت ضروری بات کریں۔ اس نے بھائی پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ میرا بھائی نہیں بیسٹ فرینڈ ہے، اس کا ایک نام ہے، بہتر ہوگا کہ آپ اسے اپنے نام سے مخاطب کریں۔ نکاح کے بعد ہانی ابھی تک اسے سیدھے منہ بات نہیں کری تھی، دن کے بعد کیا اس نے بچپن سے ہی ہادی سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، لیکن اب کچھ زیادہ ہی ٹروڈ ہو گئی تھی۔ جی ہاں محترمہ، مجھے یاد ہے آپ کے پاس اس بھائی صاحب کا نام شاہ جہاں جلال الدین محمد اکبر، اور میں بہت ہی عزت سے کہہ رہا ہوں کہ میں ان سے معافی مانگتا ہوں، میں نے ان کے شان میں گستاخی کبھی کی نہیں ہے، مجھے معاف فرما دیں گے پلیز، ابھی انہیں لے کر باہر چلے جائیں۔ اس نے ایک لفظ چبا کر بولا، لیکن مقابل نے اسے مکمل اگنور کرتے ہوئے بابا صاحب کو مخاطب کیا۔ بابا صاحب میں اور شاہ وہ باہر بیٹھے ہیں، جب آپ فارغ ہو جائیں تو بلا لیجیے گا۔ ہادی نے اس کی نقل اتاری، جس طرح محبت سے یہ اس شاہو کو بلاتی ہے نا، اس کے 1% مجھے بلا لے تو نہ ساری زندگی گلاب بن کے رہوں گا اس کا، لیکن نہ بابا صاحب، آپ دیکھیے گا شادی کے پہلے دن تو میں اس کا شاہو کی منڈی مڑوڑوں گا۔ ہادی منہ بسوڑتے ہوئے ایک بار پھر سے بابا صاحب کے آگے بیٹھتے ہوئے بولا، اس کے بالوں سے نفرت کرتے ہو تم؟ بابا صاحب مسکرا رہے تھے۔ جی نہیں، ہر چیز سے پیار کرتا ہوں جسے وہ ہاتھ لگاتی ہے، اسے تو ہر وقت اپنی باہوں میں بھر کے رکھتی ہے، اسے کیسے نفرت کر سکتا ہوں؟ ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے لے جاؤ اسے، لیکن جلدی گھر واپس آ جانا۔ ہادی کو نہیں لگا تھا کہ بابا صاحب جب اسے اس طرح جانے کی اجازت دیں گے، ابھی تو اسے لگ رہا تھا کہ اس سے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، لیکن بابا صاحب کو اجازت دینی تھی، کیونکہ باہر جو مخلوق بیٹھی تھی اس سے وعدہ کر چکے تھے، نکاح کے بعد وہ ہانی سے زیادہ پیار کریں گے، اس لیے ہانی میڈم کے ساتھ وہ ہادی سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ بابا صاحب تمہیں اندر بلا رہے ہیں۔ وہ بابا صاحب کے کمرے سے نکلا اور اس نے آ کر بتایا۔ اس کو اگنور کرتے ہوئے اپنا بھالو اٹھا کے اندر چلنے لگی۔ کبھی اس سالے کو میرے پاس بھی چھوڑ دو، کبھی سالہ بہنوئی بات کر دوستی
بات کر کے دوستی ہی کر لیں گے۔ ہادی کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے بے فضول باتیں کیوں کر رہا ہے۔ یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے اور یہ کسی اور سے بات نہیں کرتا، اور آپ اسے بار بار میرا بھائی نہ بنائیں، ہانی نے یاد دلایا۔ لیکن یار اب تو میں نے نہیں کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، میں نے تو اسے اپنے سالہ کہا ہے۔ بے فضول بات ہی صحیح، لیکن ہانی اس سے بات تو کر رہی تھی۔ ہاں تو اسے اپنے سالہ بول رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ اسے میرے بھائی بنا رہے ہیں کیونکہ آپ کی بیوی سے آگے کچھ نہیں بولی۔ اور پھر وہ ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، ہانی میڈم شرما گئی اور اس کی بات پر اچانک بند بولتی ہے پر ہادی نے بلند ترین کہکا لگایا۔ تھینک یو سو مچ ہانی میری جان، مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی تک تم نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا، لیکن میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ ہادی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہانی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہادی کے تھینک یو کا کیا جواب دے، سمجھ میں سے یو آر ویلکم کہہ کر اندر چلی گئی۔ اور ادھر ایک بار پھر سے ہادی کا بے اختیار کہکا بلند ہوا، اور اس کہکے کی آواز سن کر ہانی کو لگا کہ وہ کچھ غلط بول کر آئی ہے۔ ہانی کمرے میں آئی اور منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ یقیناً وہ بابا صاحب کو وعدہ یاد کرا رہی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہادی سے نکاح کر لو تو میں تم سے زیادہ پیار کروں گا۔ ہانی بیٹا تم جانتی ہو نا میں تم سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میں تو پھر اس طرح سے ناراض ہونے کا کیا فائدہ۔ بابا صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب ہانی کیوں ناراض ہو گئی ہے۔ آپ اتنی دیر سے ان کے ساتھ کمرے میں بیٹھے ہیں تھے، ضرور آپ دونوں میرے خلاف باتیں کر رہے ہوں گے کیونکہ مجھے اس شادی کی اصل وجہ پتہ چل چکی ہے، اور آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی بڑا ریزن لاؤ تبھی میں شادی کو روکوں گا۔ سن لیجیے مسٹر بابا صاحب کہ آپ کے لاڈلے پوتے نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا۔ بابا صاحب بہت غور سے اس کی بات سن رہے تھے لیکن اینڈ پہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا؟ بابا صاحب نے پوچھا۔ کیونکہ میں بچپن سے ان کے ساتھ جو شرارتیں کرتی تھی اور ان پر جھوٹے الزام لگاتی تھی۔ جھوٹے الزام پر اس نے رک کر بابا صاحب کے چہرے میں دیکھا۔ جو سچے الزام لگاتی تھی اور جب وہ مجھے تنگ کرتے تھے تو بدلے میں انہیں تنگ کرتی تھی۔ ہانی اپنا اور ہادی کا پلہ برابر کرتے ہوئے بولی۔ ان سب باتوں کا بدلہ لینے کے لیے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ بھی مجھے شاہو نے بتایا ہے۔ تم کہنا چاہتی ہو کہ یہ سب تمہیں اس نے بتایا ہے؟ انہوں نے اس کے بالوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خیر اب بابا اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے بولے۔ اچھا ٹھیک ہے، آج شام کو تیار رہنا، تم ہادی کے ساتھ باہر جاؤ گی۔ اور بابا صاحب کی بات پہ ہانی کا منہ کھل گیا۔ بابا صاحب میں نے شادی کرنے کے لیے اتنا بڑا ریزن آئی اور آپ اب باہر اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ روتی شکل بنا کر پڑی۔ کیونکہ تمہاری ریزن اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں شادی توڑ دوں۔ بابا صاحب پر سکون انداز میں بولے۔ کیا یہ ریزن بھی بڑا نہیں ہے؟ کہ ہانی نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں یہ ریزن بھی بڑا نہیں ہے، اب جاؤ تیار ہو جاؤ، تم شام کو ہادی کے ساتھ باہر جانا ہے۔ بابا صاحب جان بدلے کے نام پر لوگ جنگیں چھیڑ دیتے ہیں، آپ کو یہ ریزن بڑا نہیں لگ رہا؟ ہانی نے حیرت سے منہ کھولتے ہوئے کہا۔ بابا ہانی بیٹا شام ہونے والی ہے، جاؤ جا کے تیار ہو جاؤ، مجھے بھی سیر پہ جانا ہے۔ یہ کہہ کر بابا صاحب اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگے۔ پھر مڑے، اس سے بڑا ریزن لاؤ گی تو وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری شادی اس کے ساتھ نہیں کروں گا۔ اتنا بڑا ریزن بھی آپ کو چھوٹا لگتا ہے؟ اس سے بڑا ریزن کیا لاؤں؟ ہانی منہ بسر کر بولی۔ مگر اس کی بات سن کر بابا صاحب ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل کے۔ ہانی کو پتا تھا کہ ہادی کو بلیک کلر کا نہیں پسند، اس لیے اس نے جان بوجھ کر بلیک کلر کا ڈریس پہنا، لیکن وہ بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ ہادی کو ہانی پر بلیک کلر بھی اچھا لگتا ہے، اس لیے ہادی نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ ہادی یہ ڈنر صرف میرے اور تمہارے لیے ہے، اس میں تیسرے آدمی کی گنجائش نہیں۔ ہادی نے اسے یاد دلایا۔ ہاں تو شاہجہاں آدمی تھوڑی ہے، وہ تو میرا دوست ہے۔ ہانی نے شاہجہان کو اپنے باہوں میں بھرا۔ ہاں لیکن یہ رومانٹک ڈنر ہے، کسی تیسرے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے تم آج اسے یہیں چھوڑ دو۔ نکاح کے بعد پہلی بار باہر جا رہے ہیں، اس کو لے جانے کی ضروری تو نہیں، آج اس کو تم یہیں چھوڑ دو، آگے ہم ہمیشہ اس کو ساتھ رکھیں گے۔ ہادی بہت نرم لہجے میں بول رہا تھا جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے شاہجہان کو اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دے یا زندہ دیوار میں چنوا دے، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ یہ جناب تو زندہ تھے ہی نہیں۔ اسے یقین تھا کہ ان دونوں کی ویڈنگ نائٹ پر بھی یہ سارا ان دونوں کے بیچ میں سوئے گا۔ جی نہیں، یہ میرے حفاظت کے لیے میرے ساتھ چلیں گے، ہانی نے معصومیت سے کہا جبکہ ہادی اس کے قریب آیا اور بڑے احتیاط سے اس کی باہوں سے اس کا بھالو نکالا اور اسے صوفے پہ بٹھایا۔ میری جان تمہاری حفاظت کے لیے تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے، تمہیں کسی بھی بے جان بھالو کی ضرورت نہیں ہے۔ ہادی ہاشم کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے مگر تم پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ شاہو ہادی سے ہی تو ہانی کی حفاظت کرے گا، اس سارے صاحب کو یہی تو چھوڑو، اس سارے صاحب کو یہیں چھوڑو، میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں، باہر آؤ۔ سوری شاہو، تمہاری جیجو میرے ساتھ نہیں آنے دیں گے۔
जीजू हाय अल्लाह, ये मैं ये क्या बोल गई, सॉरी सॉरी शाहू, तुम मेरे भाई थोड़ी हो, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। ये दोनों एक होटल में आए थे, जहाँ यहाँ के सब लोग हादी को जानते थे और आधे से ज़्यादा तो उसके फैंस थे, लेकिन उस वक्त हादी ने किसी को ज़्यादा अहमियत न दी थी, क्योंकि उस वक्त अहमियत देने के हकदार सिर्फ हानी थी, जिससे वो आज अपनी मोहब्बत का इकरार करने वाला था। सब तैयारी मुकम्मल थी, आज वो उसे अपने दिल की बात कहने वाला था। खैर हानि चाहती थी कि उससे प्यार करता है, लेकिन फिर भी हादी ने मुँह से अपनी मोहब्बत का इज़हार हानि के सामने करना चाहता था। हादी की शादी के बारे में उसके सोशल सर्कल में ये बात कोई नहीं चाहता था, और ना ही तानिया ने किसी को बताने दी थी। इस तरह बाबा साहब ने सवाए फैमिली की ये बात बाहर न जाने थी, लेकिन हादी का दिल चाहता था कि वो पूरी दुनिया के सामने हानि को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए। लेकिन वो ये भी जानता था कि इस वक्त ये सब कुछ मुमकिन नहीं है, इसलिए वलीमे तक इंतज़ार करना होगा। और इस वैसे भी रमज़ान के बाद उनकी रुखसती की डेट फाइनल हो चुकी थी, जिसके लिए हानि खुश हो ना हो, हादी बहुत खुश था। और वो ये भी जानता था हानि नादान ज़रूर है, मगर बच्ची नहीं है, और जब उसके सामने अपने जज्बात के साथ करेगा तो वो उसकी फीलिंग्स को ज़रूर समझ आएगी। और उसलिए उसने आज ये सब कुछ प्लान किया था। तो ये था आज के नावल के फर्स्ट पार्ट का। कैसा लगा आप सबको ये नावल, कमेंट बॉक्स में राय के साथ जरूर कीजिएगा। जिससे अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।